जय गुरुदेव। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत, नमः अस्सलाम वालेकुम, राम राम, जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। सत संगत जी मुड़ जी पग ठीक कर दवा, कई बार कम कुम करते हैं समान सून लाते इधर उधर हो जाती है, मैंने लगता हाँ जी, क्योंकि जरूरी है सत संगत जी। फिर पग्गा उन्होंने ठीक रहिंदियां जेडे है ना कदी किरत नहीं करते, क्योंकि पग नूं सवार के बन्नदे आ, पोच के बन्नदे आ, किरत कोई नहीं करते, क्योंकि ना किते पग दा टच होवे किसी चीज़ ना खब्बे ना सज्जे ना, ते फिर ऐन पग्गां टकाने रहिंदियां उन्हां दियां, हिलदियां नहीं ऐन सिद्धियां बिल्कुल पोच के बन्नदे ने फिर है ना, ते रागी ढाडी पाठी। ते फिर जदों ना कोई सिखां दे उत्ते सिक्खी दे उत्ते सिखां दे सरूप दे उत्ते कोई टिप्पणी करदा आ, सिखां दे सरूप ते जां सिखां दी पग ते जां सिखां दे बाणे ते वो जदों कोई टिप्पणी करदा है फिर साडी ना जान निकलदी है। एक पहली भारत दी कोई भारत दी पहली IPS दी ऑफिसर किरण बेदी जिन्हें कोई सिखां दे कोई 12 बजन की गल की है, ठीक है ना। ते अज मैं किरण बेदी नूं गल थोड़ी जी दसनी चाहुंदा आ। हुण तू जिहड़ी गल कीती है, हुण गल तू मैं बोलना नहीं सी, मैं थोड़ा जिहा चानना तैनूं पाउणा चाहुंदा आ। किरण बेदी जी हथ जोड़ के बेनती है, तुसी साडे पंजाब दे भारत दे कह लो कि भारत दे तुसी पहले महिला ऐसे हो जिहड़ी तुसी IPS दे ऑफिसर हो, और जे तुसी इदां दीयां गल्लां बोलोगे भी सिख 11:30 हो गए आ, 11:30 हो गए आ ते अद्धे घंटे तक 12 बज जाने, फिर तू टांच कीती है भी सिख कोई नहीं इत्थे ना। अच्छा मैं तेनों एक गल दस देनी चाहुंदा, जे ये सिख सोच ना हुंदी, ध्यान करी, तां तू अज की होना सी, तू पैर दी जुत्ती होना सी। किरण बेदी जी तुसी अज पैर दी जुत्ती, उस समाज ने तेनू पैर दी जुत्ती समझना सी जे सिख सोच ना हुंदी तां। हुण याद रख करी एक गल होर मैं तेनू हुण सुणाउण लगा आ, जो तुहाडे जिहड़े तुहानू RSS वाले जिहड़े तुहानू प्रमोट करदे ने, जिहड़े तुहानू दसदे ने कि तुसी की हो। मैं औरत दी स्थिति जिहड़ी सी ज्यादा दूर नहीं जाना, जे मैं पिछे चला गया तां कबीर साहब ने बड़ा कुछ कहा आ, जे मैं उदू पिछे चला गया तो सतगुरु वाल्मीकि महाराज ने बहुत कुछ किया आ, जे मैं उदू पिछे चला गया, ये मैं उन्हां बंदियां दी औकात दसन लगा आ जिहड़े लोग भारत दे विच औरत दे खिलाफ नीतियां करदे सी, तां औरत नूं पैर दी जुत्ती तां जां अपना काम ठंडा करन वास्ते औरत रखी हुई सी। इन्हां लोकां ने, गुंडे लोकां ने, बदमाश लोकां ने, इन्हां दियां मैं तैनूं करतूतां दसन लगा। किरण बेदी जी जे सिख सोच ना हुंदी, जे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ना लिखी जांदी, जे गुरु गोबिंद सिंह जी शहीदियां ना दिंदे, जे एक सिख सोच पढ़न वाले अपना आप इस मनुखता तो ना वारदे, शायद तेरी हालात अज पैर दी जुत्ती दे मुताबिक हुंदे। जिहड़ी तू उत्ते खड़ के स्टेज दे गल्लां कर रही है ना, ये सिख सोच दी देन आ कि तैनूं इत्थे तक सिर चक के जीण दा हुक्म दे दित्ता। हुण थोड़ी जी अपनी मैं थोड़ा जिहा पिछे जाना आ। जिस धर्म दी तू मान करदी है ना, जिस धर्म ते जिस लोकां दे मगर लग के तू ये गल्लां
सिख सोच बारे कहनी आ। मैं बोलना नहीं सी, मैं नहीं चाहता सी। जो तू कह रही आ जे अज दे सिखां दी गल करिए वो वाकई इसे करतूत दे मालक आ, पर तू चैलेंज ये कीता कि जेड़े सिख कर्म करदे सी, पुरातन समय दे सिख जेड़े वो कर्म करदे सी, तू सवाल उत्ते कीता। मैं तां बोलिया कि अज दे सिखां ते बोलदी है ना तां मैं मूंह चों एक बोल भी कढ़ जांदा तां तू मैनूं मेरा नां बटा दिंदी। पर किरण बेदी जेड़ी तू बकवास कीती आ, जेड़ी तेरी भाषा आ, तेरी बाणी आ, जिस तरह दी तेरी आत्मा आ, उसे तरह तेरी आत्मा तो तेरे मुख तो बोल स्थापित होए ने। जिस कुल दे विच तू पैदा होई आ, उस कुल दे लोग मनुखां वास्ते की कहानियां घड़दे सी, आत्मा उन्हां दी किद्दां सी, सारी वेदां दी 4 वर्णां दी विचारधारा लिखी हुई आ। असीं नहीं कह रहे, 4 जेड़े वार-वार 4 वर्ण बनाए गए आ, जेड़े तुहाडे जुगां दे विच तुहाडे राजे आए आ, उन्हां दियां सारियां करतूतां धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब 'च लिखियां होईयां आ। मैं बोलना नहीं सी। तू पुरातन समय जेड़े पुरातन समय दे सिख आ, तू उन्हां ते सवाल कीता, मैं तां बोलण लगा। जे किते अज दे सिखां ते बोलदी है ना तां मैनूं कोई दुख नहीं होना सी, क्योंकि ब्राह्मण दी सोच नाल चलदे आ। पुरातन समय दे सिख वो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी सोच नाल चलदे सी। अज दे जेड़े सिख आ, ये तू की सोचदी सिख आ? किते इन्हां ते सवाल कर दिंदे ना अज दे सिखां ते तां मैनूं कोई दुख नहीं सी। पर तू पुरातन समय दे सिखां ते सवाल कीता, जेड़े इस जगत दे विच आए हुए मनुख उन्हां दियां धीआं भैणां अपनियां समझ के लियाउंदे सी। हुण ध्यान नाल सुणी, जेड़ी किरण बेदी तू जेड़ी अफसर आ, जे तेरे वर्गे लोकां नूं इस देश दे प्रधानमंत्री दा अहुदा मिल जावे तां तुहाडे वर्गे लोग की करनगे जो अज कर रहे ने लोग। हुण सुनी आ, मैं तेनूं तेरी औकात याद कराउण लगा कि औरत दी स्थिति की सी। ये ज्यादा दूर नहीं हैगा, ये नाले डेटा सुनी जाओ जी, सारे सुणिओ ध्यान दे नाल। आ सुणिओ ध्यान दे नाल की इन्हां लोकां दी औकात सी। सुनो, भारत विच हुण 18 साल तक दीआं कुड़ियां बालग अर्थात विआह लई योग मन्नियां जांदियां हन, परंतु मशहूर अमरीकन इतिहासकार कैथरीन मेयो ने अपनी बहुचर्चित किताब मदर इंडिया, जो कि 1927 विच छपी सी, स्पष्ट लिखिया है कि भारत दा रूढ़ीवादी हिंदू वर्ग कुड़ियां दे 12 साल दी उमर विच विआह संभोग करन लई जिद ते अड़िया होया सी। 1860 विच तां ਇਹ उम्र 10 साल सी। इस तो बाद 1891 विच अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत विरोध के बावजूद ਇਹ उम्र 12 साल कीती। कट्टरवादी हिंदुओं ने 34 साल इस विच कोई परिवर्तन नहीं होण दिता। इस तो बाद 1922 विच उस समय दी केंद्रीय विधान सभा विच उम्र 13 साल करन दा बिल लिआंदा गया, परंतु धर्म दे ठेकेदारां दे भारी विरोध कारण यह बिल पास नहीं हो सकिया। 1924 विच हरी सिंह घोड़ ने बिल पेश किया। सत्संग जी बंद हो गया टेलीफोन। ਉਹ ਵਿਆਹ ਸੰਭੋਗ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚਾਂਦ ਪੱਤਰਿਕਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। इस तरह 34 साल बाद 1925 विच विआह संभोग लई उम्र 13 साल करन दा बिल पास होया। 6 तो 12 साल दी बच्ची संभोग दा विरोध नहीं कर सकती सी। उस स्थिति ओ लो सिकवा सब बखदल सा विच तां बिल्कुल ही नहीं। जदों ओदे दिमाग विच भर दिता जांदा सी उसदा पति ही उसका भगवान ते मालक है।
ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਣਨ ਕੈਥਰੀਨ ਮੇਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਾਸ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤਾਂ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। 6 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੇ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ। ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਨਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਚਪਨ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੀ ਦਾਸੀ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੇਠ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1836 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪੰਡਤ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਮਾਨ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਲੋਕ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਦਨ ਮੋਹਨ, ਇਹ 1900 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। 1906 1836 ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਆ ਔਰਤ ਦਾ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ 12 ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਜੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12 ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਸ਼ਰਮ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਗ੍ਰੰਥ ਘੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਣ 12 ਵਜਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਕੁਛ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। 1836 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ, 1836 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕੈਥਰੀਨ ਮੇਓ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆ ਉਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਕਿ 1836 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ? 1836, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, 1906 ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 17 ਸਾਲ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ
ਪੰਡਤ ਲੋਕ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਕੈਥਰੀਨ ਮਊ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰਤ ਨੇ ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ਼ਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਸੱਦਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨ, ਬਸ਼ਰਮੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਵਿਦ ਧਰਮ ਨਿਰੂਪੀਆ ਕਰਤਾ ਦਿਸੇ ਸਭ ਲੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਰੂਪ ਧਰਮ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਡੋਲੀ ਤੋੜਦੇ ਸੀ। ਬਸ਼ਰਮੋ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਜਿਸ RS ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇਰੀ ਕਰਤੂਤ, ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ 12 ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 8 ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ, 8 ਘੰਟੇ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, 8 ਘੰਟੇ ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ 8 ਹੀ ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? 8 ਤੀਆ 24। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 8 ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ। ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ। 8 ਤੀਆ 24 ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਣੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ, ਨਿਖਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਲੋਕ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਰਤੂਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ 8 ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਚੋਂ ਉਹ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। 8 ਤੀਆ 24 ਐਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਕਰੀ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਵੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੂੰ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਵਾ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਸੂਰਜ ਆਪਣਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਗੇੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਪੂਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ 12 ਵਜੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। 24 ਘੰਟੇ ਸੂਈ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਤੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ 12 ਵਜੇ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਕੀਤਾ। ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਜੋ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਹ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਪਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਸਾ ਆ, 12 ਘੰਟੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਰਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਸੂਲ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਖਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੋਲ। ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਉਹਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਤੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਔਕਾਤ ਤੇਰੀ ਸੋਚ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਆ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਵਾਂ? ਔਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੁਗਲ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਖਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਿਖਰ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਤਪਦਾ ਆ 12 ਘੰਟੇ, 12 ਘੰਟੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਪਦਾ, 12 ਘੰਟੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਪਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅਬਦਾਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 12 ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਸੁਣਾਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਧਰਮ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੁਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੱਸੀ ਆ। ਜੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਥੋੜਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਸੁਣਿਓ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਲਗ ਅਰਥਾਤ ਵਿਆਹ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮਰੀਕਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕੈਥਰੀਨ ਮੇਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਕਿਤਾਬ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ, ਜੋ ਕਿ 1927 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1860 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1891 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਕੀਤੀ। ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1922 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 1924 ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਘੋੜ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਸੰਭੋਗ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚਾਂਦ ਪੱਤਰਿਕਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ।
पंडित मदन मोहन ने इस बिल का विरोध किया कि उम्र जिहड़ी आ 6 तो 10 साल रहनी चाहिए है। ये किरण बेदी तुहाडे धर्मियां दियां करतूतां आ जो धर्म दे नां ते करदे सी। ये तां 1924 की गल आ ते उदू पहला सतगुर रविदास महाराज ने लिखिया आ, ये विद निरूपिया धर्म करता दिसे सब लोए। धर्म दे नां ते बशरम, धर्म दे नां ते बशरम मनुखता ते जुल्म करदा सी। किरण बेदी तू गल करदियां सिखां दी, अजे तां ये बशरम लोग जिहड़े साडे हुण जिहड़े तेरे तुहाडे RSS ने दिते हुए ग्रंथ पढ़दे आ बशरम सिख, जे किते इन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब पढ़िया हुंदा तेरी जुरत नहीं सी बोल जांदी तू सिखां दे खिलाफ। जे किते इन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब पढ़िया हुंदा आ जिहड़े लोग अज गल्लां करदे आ कि सिख भी हिंदुआं चों आए आ, इन्हां दी जुरत नहीं सी बशरम सिख दे सामने खड़ जांदे किते गल करन दे विच। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਘੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਆ। 12 ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ इस ब्राह्मण धर्म ने जिहड़े ब्राह्मण ने हिंदू धर्म बनाया, इस हिंदुआं ने जो दुनिया ते जुल्म किया वो अज किताबां अंग्रेज भी बोलते आ, अंग्रेजां दीयां किताबां भी बोलदियां ने लिखियां इतिहासकारां ने। ते याद रखी तुहाडे वेद तुहाडे ग्रंथ तुहाडा हर एक सिस्टम बोलदा आ। मनु समृतियां बोलदियां तुहाडी करतूत की आ, किते सानू समझाउण दी कोशिश ना करो। इस करके हथ जोड़ के बेनती करते हैं, ये रूढ़ीवादी ब्राह्मण की सोच आ। सुनो हुण की कहंदे अगे अगे। आखिर विच सिलेक्ट कमेटी ने उम्र 13 साल करन तक सहमति दिती। इस तरह 34 साल बाद 1925 विच विआह संभोग लई उम्र 13। ये पुरानियां गल्लां नहीं हैगियां, 1925 दीयां गल्लां आ। ते तू दस दी आ बे सिख कोई सिख 12 नहीं बजे 12 बजे पूरे बंद कर देना। आपां 11:30 होया, अद्धे घंटे बाद 12 बज जाने। फिर फिकर ना कर, ये तुहाडियां करतूतां यार करके रवांगे। असीं भी सिख गुरु ग्रंथ साहब जी दे हां, ना कि तुहाडे थोपे होए हिंदू ने ग्रंथ, हिंदू दा लिखिया होया ग्रंथ, हिंदू दी सोच नाल लिखिया गया ग्रंथ। सूरज प्रकाश मैं सिख ओहदा नहीं, मैं सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जी का सिख हाँ। चंड कट के हटूंगा, मेरा भी ना राज कौलिया, जे मैं जिंदा रह गया तो हाँ मार दियो, तो गल वखरी है। ठीक है, याद रखी किरण बेदी। और अपने जेड़े अपने आप नूं दतरी सिखां ने आ कीता, सिखां ने आ कीता, जे कीता बशर्मो तुसीं की कीता? मेरा सवाल है तुहानूं अज, मेरा अंदरों मन रोंदा आ। बशर्मो सिखां ने आ कीता, पुराने समय ने आ कीता, गुरु गोबिंद सिंह ने आ कीता, तुसीं की कीता? तुसीं रख के दूजे ग्रंथ तुसीं बेड़ा गर्क कीता बाणी दा। बशर्मो की कवा लब कुत्ता कूड़ चूड़ा ठग खादा मुरदार। बशर्मो तुसीं बेड़ा गर्क कीता। अज जे कोई सिक्खी ते उंगल चक रिया तुहाडियां करतूतां करके चक रिया। जे किते तुसीं साडियां करतूतां चंगियां हुंदियां अज इन्हां दी जुरत नहीं सी बोल जांदा है कोई। जड़ा खड़ा उठ के सिख दे उत्ते सवाल करदा, ओ सिख तां तुहाडे चों है ही कोई नहीं। बशर्मो सारे बशर्म लोग भुखे ने, खान ते जिद्दां ब्राह्मण ने खान ते लाए होए आ। तुसीं यार पग्गा बंधे आ, इन्हां नूं बाणी दा शब्द नहीं आउंदा बशर्मां नूं, और बाणी दा प्रैक्टिकल नहीं करदे जिंदगी दा। ये किरण बेदी वर्गियां तां बोलदियां आ, उन्हां नूं पता आ कि उन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी नाल को रमालियां नाल ढकाती ते लागे होर ग्रंथ रखे आ, उन्हां विचों कहानियां सुणाउंदे आ। ये सिख नहीं हैगे, हुण उन्हां नूं पता है ब्राह्मण आ, इस अकल दे मालक आ। तद ही इस करके तुहाडे ते सवाल करदे आ। हुण पता की करदे आ, साडे सिखां ने आ कीता, साडे सिख छिड़ा के लिआउंदे सी, साडे सिख आ करदे सी। तुसीं की करदे बशर्मो?
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਕਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਦੱਸੋ? ਆਪ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ, ਮਰ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮੁਰਾਏ ਜਾਣੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਕਰਕੇ। ਬਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਣਾ ਖਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਦਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਔਕਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਮਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਢਕਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੋਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਚਲਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਚਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਭੁੱਖੇ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਬੇਸ਼ਰਮੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਦਾ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਬੇਸ਼ਰਮੋ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਨਹਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਜਵੇ। ਬਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਰੱਜ ਕੇ ਇਸ ਜੱਟਵਾਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਜੱਟਵਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਰੱਜ ਕੇ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਜੱਟਵਾਦ ਅੱਜ ਵੀ RSS ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਆ ਮੋਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੂਰੀਆਂ RSS ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਆ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਲਾਈਵ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਨਿਹੰਗ ਖੜੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਨਿਹੰਗ ਖੜੇ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਹੰਗਿਓ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ SSP ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਕਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬੁਰਕੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਸ਼ਰਮੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਬੱਕਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ। ਬਸ਼ਰਮੋ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਬਸ਼ਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਆ। ਉਹ ਬਸ਼ਰਮਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਧੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਆਇਆ ਬਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਸਾਡੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਬਸ਼ਰਮਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਪੈਣ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਆ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀਆਂ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਕੋਈ ਬਸ਼ਰਮਾ। ਆਹ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਲੁਜ ਉੱਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਣੀ ਭੇਜਤਾ ਉੱਥੇ। ਧਰਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਚ। ਉੱਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ ਬਸ਼ਰਮਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਹਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ। ਫੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਹੈ ਜਿਆਦਾ ਲਾਂਟੀਆ, ਸ਼ਰਮ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ ਸਿੱਖੋ। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਤੂਤ। ਤਾਂ ਨਿਹੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਲੜ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਖਾਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ। ਤੇ ਮੋਰੇ ਵੀ ਮੋਰੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ ਰਾਵਣਾ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਖੜੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰੁਕ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ ਬਸ਼ਰਮਾ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਛੱਡੀਆਂ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਰੀਸ ਕਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਕਹਿਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਈ। ਪੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੀ ਦੇ ਨੇ ਢੋਈ। ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡੇ ਹੋ। ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਕੋਈ। ਇਹ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤਲੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ, ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ। ਚੰਗਾ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਡਰਾਮਾ ਸਾਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੋਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ, ਅਕਲ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਨਾ ਪੜਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਾ ਕਹਿਣਾ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ। ਬਸ਼ਰਮੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਦਾਗ ਲਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਦਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਦਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜਿਆ ਵਜੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾ ਆਣ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। पांडे तुमरी गायत्री मंत्र, पांडे तुमरी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, लेका ठेंगा टंगरी तोरी लांगत जाती थी। ओ बशर्मा हुण तू जेड़ा तुरिया आ लोकां नूं ठगी जाना। तेरी आत्मा जदों इन्हां दा हक खादी दान लेना बशर्मा, रब दे नां ते दान लेना, फिर कहदा तुहाडे कर्म माड़े। बशर्मा तू किहड़े चंगे कर लै दस। जदों तू दान लेना तेरी आत्मा तेरा गायत्री मंत्र तैनूं याद नहीं आउंदा। किते लिखण वाले इदां दे तां नहीं बशर्मा, ये बाणी आ। पर इन्हां बशर्मा ने इस करके किरण बेदी वर्गियां सिख सोचते बोलदियां पुरातन समय दे सिखां दे हालात खराब कर रही, उन्हां दी सोच नूं माड़ा कह रही। किरण बेदी वर्गियां औरतां ये सिर्फ साडे लागे होर ग्रंथ सानूं पढ़ाते, गुरु ग्रंथ साहिब तो दूर कर दिता ना लोकां ने। मैं साध संगत जी बड़ा परेशान हुंदा मैं देख के तुहाडीआं करतूतां। किहड़े तुसीं करतूतां करदे आ अपने आप नूं सिख कहण वाले। सोचो कुछ, सोचो थोड़ा जिहा सोच लो। पांडे तुमरा रामचंद्र की गल कर रहे आ। पांडे तुमरा रामचंद्र वो भी आबद देखा था, रावण सेती सरवर होई, घर की जोरू गवाई थी। जिहड़े बंदे ने अपनी घर वाली गवा ली वो कहदा रब होया। पांडे तुमरा महादेव शिवजी वो भी आबद देखा था, धौले बौलद चढ़िया आबद देखा था। मोदी के घर खाना पाका वांका लड़का मारिया था, शराब दे के लूण घट सी दाल दे विच। इन्हां दीयां कहानियां लिखियां होईयां विच तुहाडे पुरखियां ने गुरु ग्रंथ साहिब क्लीयर कीतियां आ कि आस करतूत दे मालक आ। पर असीं सुणाउंदे क्यों नहीं?
क्योंकि असीं ब्राह्मण दे गुलाम आ। गुरु ग्रंथ साहब जी नूं रुमालियां दे नाल ढक के लागे जिहड़ा सूरज प्रकाश आ ओहदे विचों कहानियां सुणाउंदे बेशरम, जो ब्राह्मण ने लिख के दित्तियां आ। ओहदा गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच सूत नहीं लगा कि उहनूं चेंज कर देवे, क्योंकि लिखी बाणी इदां गई आ। अगले ने लागे होर ग्रंथ पढ़ाउणे शुरू कर दित्ते। इस करके मैं हथ जोड़ के बेनती करदा आ, जे तुसीं इंसान ना बने अज भी, ये किरण बेदी तां की इन्हां दे निक्के निक्के बच्चे तुहानूं मजाक करिया करनगे सिक्खां नूं। इन्हां सिक्खां ने जदों किसी नूं पता लगना सी ना भी ये बंदा गुरु ग्रंथ साहब जी नाल जुड़िया होया, चाहे उहदे केस हैगे चाहे नहीं हैगे, दो गल्लां करनियां सी उहने, लोकां ने ठरजिया करना सी। पर अज उन्होंने पता आ भी सिख तां हैगा दाड़े वाला, दाड़ा रखिया होया ते पग बन्नी हुई आ। अगले देख लेंदे आ दाड़ा इहदा सीधा आ, बिल्कुल सीधा आ, मुछा उन्होंने पता लग जांदा ब्राह्मण है। जे थोड़ा जिहा दाड़ा टेढ़ा टूडा आ, काम भी करदा किरत भी करदा आ, जदों उन्हां सवाल करन तों डरदे आ भी किते गुरु ग्रंथ साहब ना पढ़िया होवे ने। समझ आ रही आ? जे दाड़ा सीधा आ बिल्कुल बसमा बुसमा लाया, मुछा नूं ता दिता होया, चिट्टी पग चिट्टा कुर्ता बन्निया, फट पता लग जांदा उन्हां नूं ब्राह्मण है। ओहदे नाल सारियां गल्लां कर लेंदे ये लोग बेशरम लोग। पर जदों देखदे आ दाड़ा थोड़ा जिहा बिंगा आ, ये बंदा किरती आ, बाणी भी पढ़दा, उतों भी चलदे आ। क्योंकि ब्राह्मण खुद वेला सी, चार वरण बनाउण दा मतलब ही ये सी, खुद वेला सी, उहने बेलड़ बनाए। और गुरु ग्रंथ साहब जी दे उत्ते जिन्ने लोग ने सब खान वाले ने। दसो मैनू सिख सोच नूं अगे कौन लैके जा रहा? कोई लैके जा रहा? कौन लैके जा रहा गुरु ग्रंथ साहब की सोच नूं अगे? दसो मैनू। इन्हां लोकां ने शरेआम 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 मेरे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दा शरेआम बेअदबी कीती। शरेआम बड़ी रौली पाउंदे आ, बेअदबी हो गई, बेअदबी हो गई, बेअदबी। ओ भरावा मैं ताली गल आ, जेड़ी बेअदबी बेशरमो तुसी कीती आ, रोज करदे आ मेरे गुरु ग्रंथ साहब दी, बह के सामने प्रकाश करके गुरु ग्रंथ साहब जी दा, उत्थे लागे होर ग्रंथ रख के कहानियां सुणाउंदे आ। जेड़ी तुसी बेअदबी करदे आ, तुहानूं कौन कहूगा ब्राह्मणो? जद मेरे दशमेश पिता ने गल कहती, सब सीखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, दूजे ग्रंथ का तो सुनाउने तुसी मैनू दसो। 1430 अंक उहदे विचों मुक गई बाणी। मेरे नाल बैठो, एक शब्द लाऊंगा, एक शब्द 20 घंटे बोलूंगा मैं उहदे ते, एक शब्द ते। तुसी एक पंक्ति पढ़ के दूजे ग्रंथ पढ़ाउने, शर्म करो शर्म। थोड़ी जी कर लो जे नंगी तां आ लाल दशमेश पिता दे 4 बच्चों नूं देख लो जेडे बारे सी साडे तो। माता गुजरी ठंडे बुरच बैठी, ओनू देख लो यार। दशमेश पिता नूं किद्दां खत्म कीता ओनू देख लो। पंजवें पातशाह दी शहीदी किदों होई देख लो। पर कदों देखांगे आपां नौवें पातशाह जी नूं किद्दां किद्दां खत्म कीता गया चाल दे नाल, ओही देख लो। नहीं पता विच लिखिआ आ बेशरमो गुरु ग्रंथ साहब दे शहीदी देण तो पहला गुरु साहब अपनी पंक्ति लिखी हुई आ नौवें पातशाह ने अंदर, दुख हरता हर नाम पछाणो, जैमल गणका मुक्त भै जी जाणो। हुण जैमल ते गणका नूं जेड़ा जैमल आ ओनू पहला मारिया, उस तो बाद जैमल दे परिवार नूं मारिया ने लोकां ने। हुण इन्हां ने मुक्ति देनी आ। शर्म करो, कोई शर्म करो। विच लिखिआ आ सारा इतिहास सुणाओ। ये किरण बेदी वर्गी जिहड़ी अज औरत बोलदी आ, इहनूं दसो तुहाडी औकात की सी? ओ मंगते लोग तुसीं बेशरमो, जेड़े अज इस भारत दे तुसीं बन के बह गए आ, मनुवादियों बन के बह गए तुसीं इस भारत दे मालक। तुसीं मंगते लोग इस भारत दे विच आके तुसीं उन्हां लोकां नूं, मूल निवासियां नूं अज तुसीं बना के रखता। ते मूल निवासियां नूं भी हथ जोड़ के बेनती आ, गुरु ग्रंथ साहब जी नूं आप पढ़ लो, आप पढ़ो आप। मैं साध संगत जी जो मैं तुहानूं बोल रहा ना, मैं कहना किते भी तुसीं बह जाओ, एक एक गल गुरु ग्रंथ साहब दे विचों ना साबित करूंगा। एक किरण वारी वर्गी बेदी वर्गियां ਜਿਹੜੀਆਂ बोलदियां सिखां दे 12 वज गए। इन्हां लोकां ने सिखां ते गल करन जोगे छड्डे आ। जे किते इन्हां नूं सुणाया हुंदा ना वे तुहाडी आ औकात आ, तुहाडे पुरखे आ करदे सी, लै इन्हां दी जुरत सी तुहाडे मोरे बोल जांदे।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆ। ਪਰ ਬਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਰਾ ਕੇ ਖੰਡ ਪਾਠ, ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੌਮ ਦਾ। ਭੇਡਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭੇਡਾਂ ਬਣਾਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 5 ਰੁਪਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ। ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਅਨ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨਾਲ ਬਿਠਾਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਬਿਠਾਇਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਲਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਕਾਹਦੀ ਦੀਵਾਲੀ? ਕਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੀਵਾਲੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁਣ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮਚੰਦ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ। वो भी आबत देखा था, रावण से थी सरवर हुई, रावण ने लड़ाई हुई, घर की जोरू गुआई थी। अगे गुरु नानक साहब ने सवाल किया होया अंदर, बे पांडे दस, जदों तेरे रामचंद्र ने सीता दे मांग दे विच संधूर भरिया सी, तेरे रामचंद्र ने जिम्मेवारी लई सी औरत दी, ओनू रावण किदां चक के लै गया? जे रावण चक के ले गया, तेरा राम किते भीलनी दे झूठे वेर तां नहीं खाण गया सी? क्योंकि आदतां सुधरियां नहीं। ਇਹ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਸਤਨਾ ਜੀ, ਸੈਨ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੱਟਿਆ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਰਮਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਢਕਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਢਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਾਹਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੂੜੇ 'ਚ ਮਾਰ ਕਹਿ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸਰ ਛੇਤੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੂਤ ਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ? ਸੀਐਮ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣੀਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਆ। 24 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 24 ਘੰਟੇ ਆ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਧ ਹੁੰਦਾ 12 ਘੰਟੇ ਬਣਦੇ ਆ। 4 ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ, 1 2 3 4, 12 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਹੱਥੇ 12 24। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 8 ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। 8 ਤੀਆ 24, 3 ਘੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ 3 ਘੜੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। 8 ਪੈਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, 8 ਪੈਰ ਕੰਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ, 8 ਪੈਰ ਦਿਮਾਗ ਸੋਚਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਸ਼ਬਦ ਆ। 8 ਤੀਆ 24 ਔਰ 24 ਘੰਟੇ 24 ਘੜੀਆਂ ਐਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। 12 ਘੰਟੇ ਸੂਰਜ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ, 12 ਘੰਟੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 600 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਸੁਖੇ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹਲ ਚਲਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਬਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਰਸੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਅਕਲ ਲੈ ਲੈਣ। ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫੋਲਣ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ। ਅੱਛਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ। ਇਹ ਬਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੜ ਆ, ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਥਾਕਾਰ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ ਭਰਾਵਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਵਰਗੀਆਂ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਏਦਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਸ਼ਰਮੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਯਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰਮਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੇ ਲੱਗੇ। ਆਹ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ? ਆਇਆ ਕਰਤੂਤ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਸ ਖਾਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨੀਂਦ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ 2 ਆ, ਸਾਹਮਣੇ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਗਿਆ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹਿਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਫੇਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਲੋਕ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕੌਲ ਸ਼ੂਦਰ ਨੀਚ ਨਾ ਕਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਰਨ ਵੇਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਰਨ ਵੇਦੀ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ RSS ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ RSS ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਨ ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਸ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਲਾਗੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਵੇਂ ਬੁੱਧਾ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਹਰ ਹਰ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣਾ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ। ਦੁੱਖ ਹਰਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪਛਾਣੋ, ਜੈਮਲ ਗਣਕਾ ਮੁਕਤ ਭੈ ਜੀ ਜਾਣੋ। ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਖਾਲਸਾ, ਫਤਿਹ।